కేజ్రీవాల్ పై వరుస కేసులు పెడుతున్న మోడీ సర్కారుపై ఫైర్ అయ్యారు ఆయన సతీమణి సునీత కేజ్రీవాల్. ఢిల్లీ ప్రజల కోసం కేజ్రీవాల్ ఆందోళన చెందుతున్నారని తెలిపారు. ఈడీ కస్టడీలో ఉండి కూడా ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకుంటే కేసులు పెడతారా అని ప్రశ్నించారు. లిక్కర్ పాలసీ పేరుతో 250కి పైగా ఈడీ తనిఖీలు చేస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా బయటపడలేదని గుర్తు చేశారు. ఇక రేపు కోర్టులో అన్ని విషయాలు బయటికి వస్తాయన్నారామె. ఇక మద్యం కుంభకోణం డబ్బులు ఎక్కడున్నాయో కేజ్రీవాల్ సాక్ష్యాలతో సహా मीडियाకిస్తారన్నారు సునీత. अरविंद जी से मिलने गई, उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब कल शाम में जेल में अरविंद जी से मिलने కేజ్రీవాల్ పై వరుస కేసులు పెడుతున్న మోడీ సర్కారుపై ఫైర్ అయ్యారు ఆయన సతీమణి సునీత కేజ్రీవాల్. ఢిల్లీ ప్రజల కోసం కేజ్రీవాల్ ఆందోళన చెందుతున్నారని తెలిపారు. ఈడీ కస్టడీలో ఉండి కూడా ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకుంటే కేసులు పెడతారా అని ప్రశ్నించారు. లిక్కర్ పాలసీ పేరుతో 250కి పైగా ఈడీ తనిఖీలు చేస్తే ఒక్క రూపాయి కూడా బయటపడలేదని గుర్తు చేశారు. ఇక రేపు కోర్టులో అన్ని విషయాలు బయటికి వస్తాయన్నారామె. మద్యం కుంభకోణం డబ్బులు ఎక్కడున్నాయో కేజ్రీవాల్ సాక్ష్యాలతో సహా మీడియాకిస్తారన్నారు సునీత. मैं जेल में अरविंद जी से मिलने गई, उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी को संदेश भेजा था कि लोगों की पानी और सीवर की समस्याओं का समाधान किया जाए। बताइए क्या गलत किया? लोगों की समस्याओं का समाधान तो होना ही चाहिए। इस बात पर भी केंद्र सरकार ने आपके सीएम पर केस कर दिया। क्या ये लोग दिल्ली को तबाह करना चाहते हैं? क्या ये लोग चाहते हैं कि लोग अपनी समस्याओं से जूझते रहें? इस बात से अरविंद जी को बेहद पीड़ा हुई है। अरविंद जी ने मुझे एक बात और कही, इस सो कॉल्ड शराब घोटाले की जांच में ईडी ने पिछले 2 साल में 250 से ज्यादा रेड मार लिए। वो इस सो कॉल्ड शराब कल शाम में ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది. బీజాపూర్ జిల్లా బాసగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చీపురుబట్టి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 6 మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. తాలిపేరు నది ఒడ్డున పోలీసులు మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటనా స్థలం నుంచి ఇప్పటికే పలు పేలుడు పదార్థాలు, ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఎస్పీ జితేంద్ర యాదవ్ చెప్పారు. ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలో భారీ ఎన్కౌంటర్ జరిగింది.
బీజాపూర్ జిల్లా బాసగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని చీపురుబట్టి అటవీ ప్రాంతంలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్లో 6 మావోయిస్టులు మృతి చెందారు. తాలిపేరు నది ఒడ్డున పోలీసులు మావోయిస్టుల మధ్య ఎదురుకాల్పులు కొనసాగుతున్నాయి. ఘటనా స్థలం నుంచి ఇప్పటికే పలు పేలుడు పదార్థాలు, ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఎస్పీ జితేంద్ర యాదవ్ చెప్పారు. जिला बीजापुर के बासोगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत चिकुरपुट्टी इलाका में माओवादियों का उपस्थिति की सूचना पर हमारा डीआरजी टीम सीआरपीएफ एम कोबरा का संयुक्त पार्टी ऑपरेशन के लिए रवाना हुआ। सुबह लगभग 8 बजे के आसपास एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। उसके पश्चात सर्चिंग के दौरान 6 माओवादियों का डेड बॉडी मिला। इनमें से 2 महिला हैं और 4 पुरुष हैं और काफी बड़ी मात्रा में वेपन्स और एक्सप्लोसिव मटेरियल और माओवादियों का कम्युनिकेशन सिस्टम और उनकी डेली यूज आइटम्स पर अभी रिकवर हुआ है। अभी आसपास इलाके में लगातार सर्चिंग जारी है। सर्चिंग के उपरांत और विस्तार से डिटेल प्राप्त हो सकता है। अभी सुरक्षा बल के सभी साथीगण सुरक्षित है और आसपास इलाके में और री इन्फोर्समेंट टीम्स रवाना की गई। सर ऐसी बातें आ रही थी कोई हायर रैंक कैडर भी गन डाउन किया गया? अभी डेड बॉडीज का शिनाख्त की कार्रवाई की जा रही है। संभवतः उसमें एरिया कमेटी और माओवादियों का पीएलजी प्लेटून नंबर 10 का कुछ कैडर्स होने का संभावना है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन तब बॉडी का आइडेंटिफिकेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही फिर बताना संभव होगा। सर यूजुअली समर में टीसीओसी कैंपेन चलाते हैं सर नक्सली, अभी क्या स्टेटस है सर? प्रतिवर्ष गर्मी के समय प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी माओवादी संगठन द्वारा टीसीओसी अभियान के नाम पर इलाका में कुछ हिंसात्मक गतिविधि को अंजाम देकर एक भय का वातावरण निर्मित करने की उनका कोशिश रहता है। इसे देखते हुए हमारा भी एक काउंटर एक्शन प्लान के तहत डीआरजी, एसटीएफ, बस्तर फाइटर्स, सीआरपीएफ, कोबरा और अन्य जितना भी केंद्रीय अर्धसैनिक बल हमारे पास उपलब्ध है, उन्हीं के लेकर हम लगातार इलाके में एरिया डोमिनेशन और अन्य प्रकार का ऑपरेशन संचालित करते हैं। विगत 3-4 वर्षों में देखे जाए तो टीसीओसी के दौरान माओवादी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाया है। उसी हिसाब से आने वाले समय में भी हमारा पूरा सावधानी रहेगा। साथ साथ एक काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन प्लान के तहत हमारा भी कोशिश रहेगा माओवादियों का जो खिलाफ एक प्रभावी रूप से कार्रवाई करें ताकि क्षेत्र में शांति बना रहे और రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ట్విట్టర్ వేదికగా నిప్పులు చెరిగారు. ఎంతో ఆర్భాటంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాలు అందుకున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్స్ ట్రైనింగ్ పోకుండా త్రిశంకు స్వర్ణంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని తెలిపారు. ఇక సంబంధిత ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జూపల్లికి అభ్యర్థులు ట్రైనింగ్ విషయం అడగగా ప్రభుత్వానికి అడగండి అంటూ బాధితులతో చెప్పడం దుర్మార్గమన్నారు. అసలు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అని ట్విట్టర్లో ప్రవీణ్ కుమార్ విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ట్విట్టర్ వేదికగా నిప్పులు చెరిగారు. ఎంతో ఆర్భాటంగా ఎల్బీ స్టేడియంలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా నియామక పత్రాలు అందుకున్న ఎక్సైజ్ కానిస్టేబుల్స్ ట్రైనింగ్ పోకుండా త్రిశంకు స్వర్గంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారని తెలిపారు. సంబంధిత ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రి జూపల్లికి అభ్యర్థులు ట్రైనింగ్ విషయం అడగగా ప్రభుత్వానికి అడగండి అంటూ బాధితులతో చెప్పడం దుర్మార్గమన్నారు. అసలు తెలంగాణలో ప్రభుత్వం ఉందా లేదా అని ట్విట్టర్లో ప్రవీణ్ కుమార్ విమర్శించారు. తెలంగాణ రైతన్నకు అండగా బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ పొలం బాట పట్టనున్నారు. స్వయంగా రంగంలోకి దిగి రాష్ట్రంలో ఎండిపోయిన పంట పొలాలను పరిశీలించనున్నారు. అన్నదాతలను కలిసి వారిలో మనోధైర్యం నింపనున్నారు. బీఆర్ఎస్ రైతులకు అండగా ఉంటుందని భరోసా నింపనున్నారు. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో కేసీఆర్ యాత్ర ప్రారంభమయ్యే అవకాశాలున్నాయి.
పుట్టెడు కష్టాల్లో ఉన్న తెలంగాణ రైతులకు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ అండగా నిలవనున్నారు. అన్నదాతల్లో మనోధైర్యం నింపేలా పొలంబాట పట్టనున్నారు. ఇటీవల నీళ్లు లేక ఎండిపోయిన పంట పొలాల్ని ఆయన పరిశీలించనున్నారు. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో నల్లగొండ జిల్లా నుంచి ఈ యాత్ర ప్రారంభించనున్నట్టు సమాచారం. కేసీఆర్ స్వయంగా రంగంలోకి దిగి రైతులను కలిసి వారికి మనోధైర్యం కల్పించడంతో పాటుగా బీఆర్ఎస్ అండగా ఉంటుందని భరోసానివ్వనున్నారు. అన్నదాతల ఆత్మహత్యలకు గులాబీ పార్టీ వారికి అండగా ఉంటుందని, ప్రభుత్వంపై పోరాడుతుందని ధైర్యం నింపనున్నారు. అయినా ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే చలో సచివాలయం నిరసన కార్యక్రమానికి పిలుపునివ్వాలని నిర్ణయించారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉత్పన్నమైన నీటి ఎద్దడి సమస్య కారణంగా రాష్ట్రంలోని దాదాపు 20 లక్షల ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోయాయనే అంచనాలున్నాయి. ఒకవైపు సాగునీరు అందక చేతికొచ్చిన పంటలు ఎండిపోతుంటే, మరోవైపు ఇటీవల కురిసిన వడగండ్ల వానలతో లక్షల ఎకరాల్లో పంట నష్టం జరిగిందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో పంట నష్టాన్ని అంచనా వేసేందుకు బీఆర్ఎస్ నేతలు మంగళవారం నుంచి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పంట పొలాల సందర్శన కార్యక్రమం చేపట్టగా, కేసీఆర్ కూడా స్వయంగా రైతుల వద్దకు వెళ్లనున్నట్టు సమాచారం. ఏప్రిల్ మొదటి వారంలో ఈ పర్యటనలో ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉన్నదని పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. తొలుత ఉమ్మడి నల్లగొండ జిల్లాలో పర్యటించే విధంగా పార్టీ నేతలు ప్రణాళికలు రచిస్తున్నట్టు తెలిసింది. భువనగిరి పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి కేసీఆర్ యాత్ర మొదలుపెట్టనున్నారు. అక్కడి నుంచి ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాన్ని చుట్టి వచ్చేలా ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు. యాదాద్రి, భువనగిరి, నల్లగొండ జిల్లాల్లో కేసీఆర్ పర్యటన కోసం అక్కడి నేతలు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ పర్యటన తేదీలపై 1-2 రోజుల్లో స్పష్టత వస్తుందని సమాచారం. పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో ఏనాడు ఒక్క ఎకరం కూడా ఎండిపోలేదని రైతులు, బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు గుర్తు చేసుకుంటున్నారు. నీళ్లు, కరెంటు కావాల్సినంత అందుబాటులో ఉండేవని చెబుతున్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ 4 నెలల పాలనలోనే దాదాపు 20 లక్షల ఎకరాల్లో పంట ఎండిపోయిందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అటు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఇతర మంత్రులెవరూ స్వయంగా పంట నష్టాన్ని పరిశీలించి భరోసా కల్పించడం లేదన్న ఆవేదన రైతుల్లో గూడు కట్టుకున్నది. ముఖ్యమంత్రి రాజకీయంగా గేట్లు ఎత్తడంపైనే దృష్టి పెడుతున్నారని, ప్రాజెక్టు గేట్లు ఎత్తడం, నీటి నిర్వహణపై దృష్టి పెట్టడం లేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు. ఎండిపోయిన పొలాలు, వడగండ్ల వర్షాలకు నష్టపోయిన పొలాలకు ఎకరాకు 25,000 చొప్పున నష్టపరిహారాన్ని ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. పంటలను కాపాడుకునేందుకు రైతులు కొత్తగా బోర్లు వేసుకుంటున్నారని, అవి సక్సెస్ కాకపోవడంతో రైతులు ఆర్థికంగా చితికిపోతున్నారని, అప్పుల పాలవుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కరెంటు ఎప్పుడొస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియడం లేదని, మోటార్లు కాలిపోతున్నాయని, ఇది మరో రకంగా రైతులకు భారంగా మారుతుందని అంటున్నారు. ఈ దుస్థితి అంతటికీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యమే కారణమని బీఆర్ఎస్ ఆరోపిస్తున్నది. ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంట చేతికొచ్చే దశలో నీరందక ఎండిపోతుంటే అన్నదాతల గుండె తరుక్కుపోతుంది. కరీంనగర్ జిల్లా మానకొండూరు నియోజకవర్గంలో వేలాది ఎకరాల్లో పంటలు ఎండిపోతున్నాయి. గట్టుదుద్దెనపల్లి గ్రామంలో వరి పంట మొత్తం ఎండిపోవడంతో రైతులు పశువులకు మేతగా వేస్తున్నారు. ఎకరాకు దాదాపు 25,000 రూపాయల పెట్టుబడితో పండించిన పంట చేతికొచ్చే దశలో ఎండిపోయిందని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, స్థానిక ఎమ్మెల్యే స్పందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. సాగునీరు అందివ్వడంతో పాటు నష్టపోయిన రైతులకు పరిహారం అందించాలని వేడుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించకుంటే పురుగుల మందే శరణ్యమని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. గ్రామం చెంజాల నిజాదిగూడెం. 5 ఎకరాలు నాటేసిన, ఎకరాన 20,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినాం. ఎకరాన 20,000 రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినాం. మాకు కినాలు వత్తలేదు. మాకు ఆయన కొలిపాకానికి అనే వ్యక్తి కినాలు తినేత్తలేడు. ఆయనకు భూమి అమ్మినాక ఆయనకు ఉన్నాడు, ఆయన అమ్ముకొని పోయినాక ఆయన పైసలు వాళ్ళలేదు, ఆయన తినేత్తలేడు. మాకు బాయికి పొలానికి దూరం కిలోమీటర్ దూరం కినాలు ఉన్నది, మాకు వాళ్ళ తినేత్తలేడు. ఎమ్మెల్యే గారు వాటర్ వచ్చేందుకు న్యాయం చేయాలి. మాకు సందర్భంగా మీకు ధన్యవాదాలు. మాకు ఒకటే విషయం, మన నాటేసిన కాంచెలు, దున్నిన కాంచెలు మొదలు పెడితే ఇప్పటికి 20,000 రూపాయలు అది వచ్చింది పెట్టుబడి వచ్చినాక ఇప్పుడు పూటికేలు 50,000 పెట్టి తీసినా 22 గదాల బాయిలా తీసినా కానీ ఎలాంటిది లేకుంటే ఎండిపోయింది. నా 3 ఎకరాలు ఎండిపోయింది. 20,000 కవులకు 12,000 ఎకరానికి. నాకు న్యాయం చేయాలి గవర్నమెంట్ న్యాయం చేస్తేనే లెక్క, లేకుంటే ప్రభుత్వంలో ఉన్న, ప్రతిపక్షంలో ఉన్న రైతులే మాకు ముఖ్యమని ఎంపీ బడుకుల లింగయ్య యాదవ్ అన్నారు.
సూర్యాపేట జిల్లా నేరేడుచెర్ల మండలంలో ఎండిన పంట పొలాలను ఆయన మంగళవారం పరిశీలించారు. రైతుల పొలాలు ఎండుతున్నా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కనీసం కనికరం లేదన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చిన 100 రోజుల్లోనే సుమారు 180 మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకున్నారన్నారు. వీరందరి చావులకు కాంగ్రెస్ పార్టీనే కారణమని మండిపడ్డారు. గతంలో నాగార్జున సాగర్లో 503 అడుగుల వరకు నీళ్లు ఉన్నప్పుడు కూడా నీటిని విడుదల చేసి బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పంట పొలాలను కాపాడిందన్నారు. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మాత్రం 510 అడుగుల పైన నీళ్లు ఉన్నా విడుదల చేయడం లేదని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రైతులు పెట్టుబడితో అప్పుల పాలవుతుంటే కనీసం పెట్టుబడి సాయం కూడా అందించడం లేదన్నారు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ పార్టీ కళ్ళు తెరిచి నష్టపోయిన రైతులను ఆదుకోవాలన్నారు. ఎకరానికి 25,000 రూపాయల నష్టపరిహారం చెల్లించాలని ఎంపీ లింగయ్య డిమాండ్ చేశారు. మా పార్టీ ద్వారా ప్రభుత్వానికి మేము విన్నవిస్తాం. పొలాలను చూసి జరిగినటువంటి నష్టపరిహారాన్ని కోసం మరి డిమాండ్ చేయాలనేటువంటి కార్యక్రమం కింద ఇవాళ మేము పంట పొలాలు తిరుగుతున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ యొక్క మా ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో కానీ సూర్యాపేటలో కానీ చాలా వరకు పంట నష్టం జరిగింది. ఎక్కువ బోర్ల కింద బావుల కిందనే ఆధారపడి జీవించేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఒక తడి 2 తడులకు కనీసం 1 తడి కన్నా నీళ్ళు ఇవ్వమని చెప్పి డిమాండ్ చేసినాం. అయినా కూడా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ నీటిపారుదల మంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి ఇక్కడి నుంచి గెలిచిన వ్యక్తి కూడా పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. అయ్యా నాగార్జున సాగర్లో మరి నాడు 596 అడుగుల నీళ్లకు 513 అడుగులు నీళ్లున్నాయి. 505 వరకు డెడ్ స్టోరేజ్గా ప్రామాణికం తీసుకున్నారు. మేము గతంలో కూడా బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిమాండ్ చేసినాం. కనీసం త్రాగునీరు కోసం అన్న చెర్లు నీళ్ళు నింపినట్టయితే భూగర్భ జలాలు పెరుగుతాయి అని చెప్పి కోరినాం. అయినా కూడా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ముందుకు రాలేదు. మీ కర్ణాటకలో ఉన్నది కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే కాబట్టి మీరు అడిగి శ్రీశైలానికి సాగర్కు ఒక 10 టీఎంసీల నీళ్ళు తీసుకొచ్చినా ఈ ప్రాంతంలో త్రాగునీరు సమస్య ఉండదు, సాగునీరు సమస్య ఉండదని చెప్పినాం. అయినా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైతుల మీద ప్రేమ లేకుండా మరి పట్టించుకున్న పాపాన పోలేదు. అందుకని ఈ రాష్ట్రంలో సుమారు 20 లక్షల ఎకరాల పంట నష్టం జరిగిందని అంచనా వేస్తున్నాం మా పార్టీ. ఈ జిల్లాలో కూడా నష్టం జరిగింది. ఆ నష్టం ఎంత అనేది ఇప్పుడు మేము ఓ నివేదికను తయారు చేసి రాష్ట్ర పార్టీకి మేము పంపిస్తాం. మేము ఎకరానికి 25,000 నష్టపరిహారం చెల్లించాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఈ 3 మాసాల్లో 180 మంది రైతులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. ఇవాళ రుణమాఫీ డిసెంబర్ 9 సోనియమ్మ జన్మదినం నాడే మీకు 2 లక్షల రుణమాఫీ ఇస్తాం, ఇంకెవడన్నా తీసుకొని రైతులు కూడా ఉంటే బ్యాంకులో పోయి తీసుకోండి అని చెప్తే మిమ్మల్ని నమ్మి రుణాలు తీసుకున్నారు. ఇవాళ బ్యాంకు వాళ్ళు వచ్చి జప్తు చేస్తారు. రుణమాఫీ ఎగ్గొట్టిర్రు, కరెంటు రావట్లేదు సకాలంలో. ఇవాళ పంట కొనండి, బోనస్ 500 ఇస్తామని చెప్పిర్రు. ఆ బోనస్ కూడా ఇచ్చే పాపన పోలే. రైతు బంధు కింద మేము ఏటా మరి ఎకరానికి 10,000 సంవత్సరానికి ఇస్తుంటే దాన్ని 15,000 ఇస్తామన్నారు. ఆ 15,000 దేవుడు ఎరుగు, 10,000 కూడా ఇచ్చే దిక్కు లేదు. కోమటిరెడ్డి వెంకరెడ్డి గారు రైతు బంధు ఇవ్వలేదని అడిగితే చెప్పు తీసుకొని కొట్టమన్నాడు. ఇంక మంత్రి ఏమో కాలం కాలేదు ఎట్లా అంటే దేవుడే దిక్కు అంటుండు. ఆయన దేవుడే దిక్కు అయితే ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు? 10 సంవత్సరాలు గతంలో కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు రైతు హాయిగా ఉన్నాడు. రైతు బంధు తీసుకుండు, రైతు బీమా తీసుకుండు, కళ్యాణ లక్ష్మి తీసుకుండు, 24 గంటలు ఉచిత కరెంటు తీసుకుండు. ఈ నాగార్జున సాగర్ కింద 2 కార్లు 9 ఏళ్ళు 18 కార్లు 2 కార్లు నీళ్ళు ఇచ్చినాం మేము. నీళ్ళు ఇక్కడ లేకుంటే మేము శ్రీశైలం నుంచి పైనుంచి కూడా తీసుకొచ్చి ఇచ్చినాం. కాబట్టి ఇలా అన్యాయం జరుగుతుంది రైతులకు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వలసలను ప్రోత్సహిస్తుండడం కాంగ్రెస్ పార్టీలో చిచ్చు రేపుతోంది. సొంత పార్టీ వాళ్లను కాదని పక్క పార్టీల నేతలను అందలం ఎక్కిస్తుండటాన్ని ఆ పార్టీ సీనియర్లు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ పార్టీ కంటే తన స్వప్రయోజనాలకే అధిక ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారని విమర్శిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీలో వలసలు దుమారం రేపుతున్నాయి. గేట్లు తెరిచామన్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ వ్యాఖ్యలపై సొంత పార్టీ నేతలే మండిపడుతున్నారు. పారాచూట్ నేతలను అందరం ఎక్కిస్తూ ఎంపీ టికెట్లు ఇవ్వడాన్ని సొంత పార్టీ నేతలే తప్పుబడుతున్నారు.
కాంగ్రెస్ అధిష్టానానికి తమ అసంతృప్తిని వెలుబుచ్చారు నేతలు. 10 ఏళ్లుగా పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ వాళ్ళను కాదని వలస నేతలను అందలం ఎక్కించడాన్ని నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఎంపీగా పోటీ చేసేందుకు పార్టీలో అనేక మంది అర్హులు ఉన్నా కేవలం డబ్బులే ప్రామాణికంగా తీసుకుని టికెట్లు ఇవ్వడం ఏంటని నేతలు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇతర పార్టీల నేతల ఇళ్లకు సీఎం రేవంత్ వెళ్లి మరీ ఆహ్వానించడాన్ని నేతలు జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు. ఇదే విషయాన్ని కాంగ్రెస్ సీనియర్ నేత వి హనుమంతరావు బహిరంగంగానే తప్పుబట్టారు. రేవంత్ సీఎం స్థాయిని దిగజార్చుకోవద్దంటూ సలహాలు ఇచ్చారు. ఇలాంటి విషయాలు చెప్దామంటే కనీసం సీఎం అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వడం లేదన్న విహెచ్ వ్యాఖ్యలతో కాంగ్రెస్ లో దుమారమే రేగింది. ఏదైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ప్రెస్ మీట్ పెట్టకుండా అంతర్గత మీటింగ్లో చెప్పాలని సూచించింది పార్టీ. ఇదిలా ఉంటే చేవెళ్ల పార్లమెంటు సన్నాహక సమావేశంలో సీఎం రేవంత్ ముందే మాజీ ఎమ్మెల్యే కిచ్చెన్న గారి లక్ష్మారెడ్డి వలస నేతల చేరికను తప్పుపట్టారు. ఎన్నో ఏళ్లుగా పార్టీ కోసం పనిచేసిన వారికి తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతుందని నిర్మోహమాటంగా చెప్పారు. కేఎల్ఆర్ చెప్తున్నంతసేపు కార్యకర్తల కేరింతలతో సీఎం నివాసం మార్మోగింది. దీంతో రేవంత్ నివ్వెరపోయి చూస్తూ ఉండిపోయారు. కాగా ఇప్పటికే నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై అసంతృప్తి ఉంది. రేవంత్ కొత్తగా వచ్చిన వారికే ప్రాధాన్యతనిచ్చి పాతవారిని పక్కన పెట్టారన్న విమర్శ ఉంది. కార్పొరేషన్ చైర్మన్ల భర్తీపై పలువురు మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు అసంతృప్తితో రగిలిపోతున్నారు. ఇదిలా ఉంటే సీఎం రేవంత్ సొంత టీం ఏర్పాటు దిశగా ఆలోచిస్తూ వలసల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారన్న విమర్శ ఉంది. అందుకు ప్రధాన కారణం 12 పార్లమెంటు సీట్లు గెలుస్తామని అధిష్టానానికి హామీ ఇచ్చారట సీఎం రేవంత్. అందుకు అంగబలం, అర్ధబలం ఉన్న దానం నాగేందర్, రంజిత్ రెడ్డి, సునీత మహేందర్ రెడ్డిలను చేర్చుకుని లోక్సభ టికెట్స్ ఇవ్వడం పార్టీలో దుమారం రేపుతోంది. మరికొంతమందిని ఎంపీ టికెట్స్ కోసం ప్రయత్నించినా పార్టీలో విమర్శలు పెరగడంతో ఆగిపోయారట. ఇప్పటికే ఓవైపు నామినేటెడ్ రచ్చ ఉండగా మరోవైపు మంత్రివర్గ విస్తరణ చేయడం లేదన్న అసంతృప్తి ఎమ్మెల్యేలలో ఉంది. సీఎం రేవంత్ వ్యవహారం చూస్తుంటే పక్కా పార్టీ ఎమ్మెల్యేలను చేర్చుకొని మంత్రి పదవులు కట్టబెడతారా అన్న అనుమానం ఉంది. పార్టీ కోసం కష్టపడ్డ అసలు సిసలైన కాంగ్రెస్ వాదులకు ఇటు పార్టీలో అటు ప్రభుత్వంలో అవకాశాలు కల్పించి కాంగ్రెస్ బలోపేతానికి తోడ్పడకుండా కేవలం తన స్వార్థం కోసం అడుగులు వేస్తూ తన సీట్ను కాపాడుకోవడమే ఏకైక లక్ష్యంగా అడుగులు వేస్తున్నాడన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి. అధిష్టానం జోక్యం చేసుకుని కాంగ్రెస్ వాదుల్ని కాపాడుకుని తెలంగాణలో పార్టీని కాపాడుకునే చర్యలు చేపట్టాలని నిజమైన కాంగ్రెస్ వాదులు కోరుతున్నారు. మరి హైకమాండ్ జోక్యం చేసుకుని రేవంత్ ఫిరాయింపులకు బ్రేకులు వేస్తుందో లేక ముఖ్యమంత్రికి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చి తెలంగాణలో పార్టీ ఉనికికే ప్రమాదం తెచ్చుకుంటుందో చూడాలి. జనగామ జిల్లా కేంద్రంలో పట్టపగలే ఓ దొంగ రెచ్చిపోయాడు. బ్యాంకు ముందు పార్క్ చేసిన కారు అద్దాలను ధ్వంసం చేసి అందులోంచి 2 లక్షల రూపాయల నగదును కొట్టేశాడు. దేవరుప్పల మండలం కడవెండి గ్రామానికి చెందిన తుమ్మ ప్రతాప్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి జిల్లా కేంద్రంలోని ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులో 2 లక్షల రూపాయలు డ్రా చేశాడు. అనంతరం హైదరాబాద్ రోడ్డులోని పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంకు ముందు కారు పార్క్ చేసి లోనికి వెళ్లాడు. అది గమనించిన దొంగ కారు అద్దాలను ధ్వంసం చేసి దొంగతనానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన మొత్తం అక్కడే ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డైంది. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దొంగను గుర్తించే పనిలో ఉన్నారు.